آپ دیکھ رہے ہیں نیوز این چینل. آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز این چینل پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں. حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے پرنسپل صاحبہ محترمہ امیمہ صاحبہ، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر محترمہ امتل صاحبہ، جناب نصیر بیاض صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، حلقہ حاضہ کے نمائندہ کارپوریٹر جناب شاہ صاحب، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے مختلف شاخ کے پرنسپل اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب ڈاکٹر نور الدین اویسی صاحب، آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہر سال اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے مختلف برانچز میں ہم خواتین و نوجوان بچوں میں ہنر کی ایک تعلیم کا انتظام کرواتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ہنر دیتے ہیں، ہنر حاصل کرنے کی تربیت دیتے ہیں. اور اس کا سلسلہ صرف آج نہیں ہے شروع ہوا، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ وہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے قیام کے 20ویں سال میں آج ہم کھڑے ہیں. تو 20 سال پہلے ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ سفر یہی تھا کہ علم کے ذریعے ہم ناکام زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے، علم کے ذریعے ہم جہالت کا خاتمہ کریں گے، اور علم کے ذریعے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں تبدیل کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری سوچ و فکر میں ایک نئے انقلابی تبدیلیوں کو لائیں گے. علم کے ذریعے ہم ہماری پسماندگی کو ختم کریں گے. علم کے ذریعے ہم ہمارے پچھڑے پن کو ختم کریں گے، اور علم کے ذریعے ہم ہمارے مستقبل کو نہ صرف سجائیں گے بلکہ سنواریں گے، اور علم کے ذریعے دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہم کو موقع نہیں ملتے تھے، اب جب موقع مل رہے ہیں تو دیکھو ہمارے عزم کو، دیکھو ہمارے ارادوں کو، دیکھو ہماری قابلیت کو، دیکھو ہماری کامیابیوں کو. تو یہ ایک عزم تھا، ارادہ تھا، جس کو لے کر ہم آگے بڑھے. اور آج 20 سال کے اس سفر میں الحمدللہ قریب 25,000 طلباء و طالبات کا تعلیم کا انتظام آج اللہ ہمارے ذریعے کروا رہا ہے. اور اگر میں 20,000 کا بریک اپ دوں گا تو 15,000 تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو مختلف ہمارے برانچز اور شاخ جو اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. سب سے پہلا اسکول ہمارا نشیمن نگر میں آغاز ہوا تھا، جو تالاب کٹا بھوانی نگر کے حلقے میں. وہاں پر جب ہم نے پہلا اسکول کا آغاز کیا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، اس میں داخلہ لے لو. تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مساجدوں کے اعلان کے بعد بھی
داخلہ لینے کے لیے بچے نہیں آتے تھے، بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے ان کے والدین نہیں آتے تھے، نہ ہی گھر کے بڑے یا سرپرست آتے تھے۔ تو میں اس علاقے میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسکول بنایا ہوں، اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد بھی نشستیں خالی رہتی تھیں۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی، نشمن نگر کا اسکول، پھر اس کے بعد ریاست نگر جمال کالونی کا اسکول، پھر امبر پیٹ کا اسکول، اس کے بعد میں ہم نے پھر یہاں بابا نگر میں اسکول کا آغاز کیا، پھر نرسی پھول باغ میں اسکول کا آغاز کیا، اور آج ان اسکولوں میں اور اضافہ ہوا۔ سلالہ میں ہمارا اسکول ہے، اور اسی آپ کے حافظ بابا نگر کے علاقے میں ایک اسکول یہاں پر ہے، تو عمر کالونی میں بھی اسکول ہے، اور پھر اس کے بعد میں کے جی تا پی جی کا کیمپس ہمارا جو فاطمہ اویسی کے جی تا پی جی بلہ گڑے میں ہے۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ہم نے ایک بڑا سینٹر بنایا، جہاں پہ آج مغل پورے میں وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی ہے، اور پھر سابقہ اسکول تھا جس کا نام ڈیزلنگ اسکول تھا، تالاب نیز جملہ میں تھا، اس کو ہم نے خریدا، اور آج وہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس کے جی تا پی جی وہاں پہ بھی تعمیر ہو چکا، 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی قیام ہوگا۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر گننا چاہوں تو میں خود گن نہیں سکتا کہ ہماری کتنی عمارتیں ہیں، کہ ایک کام جو ہم نے شروع کیا تھا 1999 کے انتخابات میں کامیابی پر ہم نے ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، اور ایک اسکول کا آغاز جو آج سے 20 برس پہلے کیا تھا، آج وہ کام کو اللہ نے قبول کیا، اور اللہ نے وسائل
میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کام کو قبول کیا اور غیب سے وسائل کا انتظام کیا، اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں و صدور و متمدین و کارپوریٹرز کی محنت و دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ایک تعلیمی انقلاب ہم نے نہ صرف چندرائن گٹے میں بلکہ پرانے شہر میں برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم نے عوام کے درمیان میں پیش کیا، اور آج تعلیم اور علم کی اہمیت کی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک اسکول میں ہمارے پاس سووں نہیں بلکہ بے شمار درخواستیں آتی ہیں، اور خواہش یہی رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ مل جائے۔ اور آج آپ جس عمارت میں یہاں آج بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس عمارت میں قریب 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 900 چلر بچے ہیں جو 5th سے لے کر 10th تک ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کام کر رہے ہیں تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر دینے کا بھی جو ہمارا پروگرام 20 برس سے چل رہا ہے، لاکھوں خواتین و نوجوانوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے۔ اور یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر وقت تکلیف اور ظلم و زیادتی اور کئی مسائل کا اگر کوئی شکار رہتے ہیں تو وہ مرد نہیں بلکہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں رہتی۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو ہم ایسا ہنر دیں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں کچھ تو خوشحالی لا سکے، اپنے زندگی کے تاریکیوں میں کچھ تو اجالے لا سکے، اپنے زندگی کے مصیبتوں میں کچھ تو ہمارے مدد کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے کچھ تو تبدیلی لا سکے۔ یہی ایک کوشش ہے جو ہم مسلسل کرتے آئے ہیں۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قوموں کے مقدر کو اگر بدلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور سب مل کر اگر ہم ایک منظم متحد ہو کر اگر جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قوموں کے مقدر کو کوئی بھی تبدیل و بدل نہیں سکتا۔ اور آج ہم کام کر رہے ہیں، اور جب میں خود دیکھتا ہوں اور جائزہ لیتا ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے تقریر کے ابتدا میں کہا کہ 20,000 بچے زیر تعلیم ہیں، تو ہمارے سکولز میں 15,000 بچے ہیں۔ اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کے اسی کیمپس میں، اسی عمارت میں جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس عمارت میں ہم SSC اردو میڈیم کے 50 بچوں کو 10th کی کوچنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ SSC انگلش میڈیم میں اسی عمارت میں روزانہ شام میں 200 بچوں کو 10th کے امتحان کی فری کوچنگ ہم دے رہے ہیں۔ اور انٹرمیڈیٹ میں CEC میں یہاں پہ 50 بچے ہیں، YPC میں 50 بچے ہیں، اور MPC میں 50 بچے ہیں، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں 50 ہیں، CEC میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر BPC میں 50 ہے، انٹرمیڈیٹ MPC میں 50 ہے۔ تو یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور SSC کے بچوں کو جو کوچنگ دی جا رہی ہے تو 550 بچوں کو شام میں مفت 10th کی اور انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا کام آج اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس خادم اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس رکن اسمبلی سے لے رہا ہے۔ اور پھر ہم
مختلف ہمارے جو اویسی اسکول کے کیمپسز ہیں ان کیمپسز میں بھی ہم مختلف جگہ پر انٹرمیڈیٹ اور یہ 10th کی کوچنگ کا انتظام بھی کرے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک سینٹر ہے فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس. نیٹ کی کوچنگ ہم دے رہے ہیں. مارننگ میں 75 بچے ہیں. نیٹ بی اے ہے اور بی ہے. پھر مارننگ میں اس میں بھی 75 ہیں. ایم سیٹ مارننگ میں 56 ہے. نیٹ ایوننگ میں 75. نیٹ پھر ایوننگ میں اور 75. ایم سیٹ بی ایوننگ میں 55. ایم سیٹ سی میں پھر 55. تو یہ جو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف فخر ملت کا جو سینٹر مغل پورے میں ہے اس میں 456 کا اندازہ لگائیے کہ قریب 500 بچوں کو نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ دی جا رہی ہے. پھر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس میں بھی قریب 420 بچے ہیں نیٹ اور ایم سیٹ میں, اور اس میں بھی ایوننگ میں 120 ہیں. سی میں ایوننگ میں اور ایک ڈی میں ہے 120 اور ایم سیٹ میں 80 ہیں. مارننگ میں وہاں پہ 4 ہیں 420 بچے. اور پھر ریاست نگر میں کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس میں بھی وہاں پر بھی نیٹ اور ایم سیٹ کی کوچنگ 350 بچے اور بچیاں وہاں پر بھی نیٹ کی کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ صرف فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس اور کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس کو لے لیتے ہیں تو صرف نیٹ اور ایم سیٹ کے 1206 بچوں کو ہم کوچنگ دے رہے ہیں. لانگ ٹرم کوچنگ ہے, یہ لانگ ٹرم کوچنگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے مختلف سکول میں ہم دیکھتے ہیں تو SSC کے جو کوچنگ دے رہے ہیں فری کوچنگ SSC کی, تو 1100 بچے اس میں بھی فری کوچنگ حاصل کر رہے ہیں. اور اگر ہم انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دیکھتے ہیں تو 1860. نیٹ اور ایم سیٹ 900. ایم سیٹ 306. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں تو ان کو بھی فری کوچنگ دے رہے ہیں تو 100 اسٹوڈنٹس ہیں. MBA کے جو کوچنگ دے رہے ہیں اس میں 100 ہے. اکاؤنٹنگ اینڈ GS کی اس حساب سے 4466 بچوں کو فری کوچنگ دی جا رہی ہے. 4466 تو 20,000 بچے تو یہی مفت تعلیم ہو گئے. تو اندازہ لگانا ہے آپ کو کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور آج کی جو یہاں کی جو تقریب ہے جس میں ووکیشنل ٹریننگ جو ہمارے مختلف برانچز میں ہم جو مختلف ہمارے سکولز میں ووکیشنل کی ٹریننگ دیتے ہیں, آپ کو سن کر اور حیرت ہوگی کہ سالانہ پورا ہم نے صرف پتنگ ووٹ ڈالتے جانے سے صرف پتنگ رہی ہر طرف سے صرف پتنگ زندگی زبان بھی صرف پتنگ سب کے زبان پہ آئے مائم کا نام. بھائی چارے سے رہتے ہیں پہ ہندو مسلمان. اسد بابا ہے ہمارے حیدرآباد کی جان. پورے ہندوستان میں ان کی الگ پہچان. یہاں کے لوگوں کے دلوں کے جیسا روڑا بھی ہے صاف. ہندوستان میں حیدرآباد کا ڈیولپمنٹ ہے فاسٹ. پورے سیکٹرز میں دبئی اپا نیچے ٹاپ اور کیپٹا انکم میں اپنی نمبر 1 ہے باس. کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ پرانے شہر کے 12,000 بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ہم ہنر دیں گے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں. 12,000 ایوری ایئر 12,000 women will be trained in skill development programs. تو آپ بتائیے کہ
शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी तंजीम नहीं होगी, कोई ऐसा एजुकेशन ट्रस्ट नहीं होगा, चैरिटेबल हो या फिर पैसे लेके भी करता हो, जो इतना खैर का काम कर रहा है। 20,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम तो 12,000 खवातीन को हुनर की तरबियत दे रहा है। वो काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस रुकने असेंबली से ले रहा है और सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ये काम कर रहा है। आप कुछ सोचिए कि ये काम क्या आसान है? ये काम आसान नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि हमारे पास जो लोकेशंस पे जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, समीना फरजाना एजुकेशनल कैंपस, कनीज फातिमा एजुकेशनल कैंपस, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, अकबरुद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस, और फिर इसके साथ ही साथ सालारी मिल्लत एजुकेशनल कैंपस जो नया जो तालाब मीर जुमला पे जो हम आगाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर भी ये मेहंदी का, टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, कंप्यूटर का, स्पोकन इंग्लिश का, कारचौक का, फैशन डिजाइनिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, पेंटिंग का, ये वहां पर भी क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। इंशाअल्लाह 15 दिन में वहां पर भी आगाज होगा। न सिर्फ वो बल्कि हमारा एक हेल्थ सेंटर है तालाब कट्टा सालम चौक पे, वहां पर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज का एहतमाम है, स्विंग का है, मेहंदी का है। वहां पर अब हम ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन के कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन का आगाज करेंगे और वहां पर भी हम रजिस्ट्रेशन करके वहां के खवातीन को ब्यूटिशियन के कोर्सेज के जरिए हम उनको वो भी हुनर देने का इरादा रखते हैं। उसका भी 1-10 दिन में आगाज होगा। तो हम सिर्फ हुनर सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि जो ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं, हमारी कोशिश है कि उनको एक किट देंगे और ये पूरा किट हम देते हैं जिसमें वो सारे चीजें हैं जिसके जरिए एक ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट करने वाली बच्ची किसी के पास जाकर उनको दुल्हन हो, ब्राइडल मेकअप हो या फिर हेयर कट हो या फिर दूसरा कोई मेकअप हो, जो भी हो, ये किट के जरिए वहां जाकर वो कर सकती है। तो वो भी हम कर रहे हैं। मेहंदी डिजाइनिंग का जो है, इसमें भी कई बच्चियां हमारी शादियों में रस्म अगर होते हैं, पहले जाते हैं घर में जाके मेहंदी लगाते हैं और एक घर में जाकर कई हजार रुपया लेकर एक दिन भर मेहंदी डालते हैं और दुल्हन का मेकअप करते हैं। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी कोशिश यही है कि आप कुछ सीखें। और ये कोशिश क्यों है? इस वजह से है कि हम देखते हैं कि दारुसलाम में कई खवातीन आती हैं कि कहती हैं कि अकबर भाई ये देखो मेरे 2 बच्चे हैं, गोद में एक बच्चा है, एक बच्चा छोटा और एक बच्चा साथ में, 3-3 बच्चे साथ में लेकर आती है। कहती है कि या तो शौहर का इंतकाल हो गया है या फिर शौहर ने छोड़ दिया है, माँ बाप अब कोई नहीं है देखने वाले, हम क्या करें, कैसा जिए। तो वैसे खवातीन को आज हम इस हुनर के जरिए उनको हम अपने पैरों पे खड़े होना सिखा रहे हैं। देखिए, मदद दौलत के कई शक्ल होती है। दौलत जमीन की शक्ल में होती है, दौलत रुपये की शक्ल में होती है, पैसे की शक्ल में, दौलत हीरे मोती चांदी सोना, या दौलत के कई शक्लें हैं। अगर कोई इंसान दौलत बांटेगा तो जमीन बांटता रहेगा तो जमीन खत्म हो जाएगी, सोना बांटता रहा सोना खत्म हो जाएगा, हीरे मोती बांटेगा खत्म हो जाएगा, पैसा बांटेगा पैसा खत्म हो जाएगा। और एक आदमी एक वक्त मदद करेगा तो कितने देगा?
10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख कितने दिन खाएंगे, फिर उसके बाद फिर मांगना पड़ेगा। लेकिन अकबर ओवैसी अपनी कौम को मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहता। और देने वाला क्या है? दौलत बांटने से खत्म होती है, लेकिन याद रखो इल्म और हुनर कितना भी बांटो खत्म नहीं होती। हम वो दौलत आपको दे रहे हैं, कल को आप उस दौलत को बांटेंगे भी तो वो दौलत खत्म नहीं होगी, उस दौलत में और इजाफा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप देखें, समझें, हमारी कौम का यह आलम हो चुका कि बस बैठे रहना, किसी पे कोई तबसरा कर देना, कुछ कह देना, मुंह छोड़ के कुछ बात कर देना, तनकीद कर देना तो आसान है, लेकिन तामीर करना बहुत मुश्किल काम। कौम पर तनकीद बड़ी आसानी से करते हैं, कौम की क़यादतों पे भी तनकीद आसान है, लेकिन कौम की तामीर बड़ी मुश्किल है। और वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं, कौम की तामीर का, इल्म के जरिए, हुनर के जरिए। लोग समझते हैं कि इनके पास तो बहुत दौलत है। अरे मेरे पास कोई दौलत नहीं है। मैंने अपने तकरीर के आगाज में कहा कि अल्लाह ने हमारी नीयतों को और हमारे काम को कबूल किया और खुद अल्लाह ने वसाइल को पैदा किया। आप में अगर नीयत होगी तो याद रखो अल्लाह जरूर गैब से इंतजाम करेगा। नीयत में बरकत होती है। कई लोग परेशान रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, मगर मैं उनसे कहूंगा कि परेशानी में भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सजदे में गिर जाओ, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने पेश करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह गैब से रास्ते बनाता, अल्लाह गैब से रास्ते बनाता। आज ये बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इमारतों को बनाने में। इंसान एक घर बनाता है जिंदगी भर की कमाई से, मेहनत से, तो खुशियां मनाता है। अरे ये एक घर नहीं, कई घरों को बनाने वाली इमारत है जो कई घरों में खुशहाली लाई। और कई घरों में खुशहाली लाने वाली इमारत को बनाने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन इन इमारतों में अकबर ओवैसी का सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें मेरा पसीना है, मेरे खुशियां हैं और मेरी हसरतें हैं, मेरी ख्वाहिशें भी हैं और मेरा खून भी इस इमारतों में लगा हुआ है। मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर इन इमारतों को बनाया है। मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानते हैं, रसूलुल्लाह जानते हैं और यहां बैठे बाज लोग जानते हैं कि कैसे मैं अपने ख्वाहिशों को दबा के अपने औलाद की खुशियों का गला घोटता हूं और इन इमारतों को जिंदा रखने के लिए इन इमारतों के पीछे लगाता हूं। इसलिए कि हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवारना। लोग आते हैं, कमाते हैं, जेब भर लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हराम नहीं खाया, किसी पे ज्यादती नहीं की, किसी पे जुल्म नहीं किया और बड़े मुसीबतों के साथ अपने जिंदगी के इस सफर को तय करता हुआ आगे बढ़ता गया। इल्जाम लगाने वाले लगाए इल्जाम, मुझे उनकी परवाह नहीं, लेकिन इल्जाम लगाने वालों पर से सिर्फ एक ही दरखास्त करूंगा कि तुमको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम को तो कम से कम पसंद करो। क्या खवातीन को हुनर देना अच्छा काम है या खराब काम है? नीट की तालीम का फ्री कोचिंग देना अच्छा काम है या खराब काम है?
10th की कोचिंग देना फ्री क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इंटरमीडिएट की कोचिंग देना क्या फ्री अच्छा काम है या खराब काम है? ये वोकेशनल की ट्रेनिंग देना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? इमारतों पे इमारत बनाना क्या अच्छा काम है या खराब काम है? अरे इसको तो देखो। अरे आज तुम हमारी नफरत में इतने अंधे हो गए कि अच्छाई और बुराई की पहचान से भी अल्लाह ने तुमको महरूम कर दिया। अल्लाह इन महरूम लोगों को अक्ल सलीम अता। मैं तो यही दुआ करूंगा इनकी। लेकिन याद रखो, जमात, क़यादत, इत्तेहाद रातों रात नहीं बनता। हर एक की जिम्मेदारी, मैं अगर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है। इस चीज को समझिए, इस बात को समझिए। अरे मैं अपने जिम्मेदारी में अगर कमजोर हूं, लेकिन कमजोरी में भी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। एक गरीब कमजोर है माशी तौर पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा। खुदारा आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। लोग आते हैं, आसानी से बोलकर चले जाते हैं। अरे आसान नहीं है। ये अभी मुझे बताए 1 करोड़ रुपया सालाना कितना खर्चा हो रहा है मालूम आपको? करीब 9 करोड़ रुपया। कितना? 9 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है तनख्वाहों पर, मेंटेनेंस पर, लाइट और पानी के बिल्स पर। आज करीब 700 टीचर्स हैं हमारे पूरे स्कूलों में। आप अंदाजा लगाओ, 700 खानदानों को भी रोजी मिल रही है इन इदारों के जरिए। क्या आसान है बताइए? सिर्फ स्विंग मशीन जो हम देंगे, जो फैशन डिजाइनिंग या फिर स्विंग का जो कोर्स मुकम्मल करते हैं खवातीन में, उन पर जो हमारा सालाना खर्चा है वो 40 लाख रुपए का। 40 लाख का आप अंदाजा लगाइए। ब्यूटिशियन के किट्स जो सालाना हम देंगे उसमें खर्चा है 10 लाख का। और फिर ट्यूशंस जो हम दे रहे हैं, ट्यूशंस जो फ्री ट्यूशन 10th है, इंटरमीडिएट है, इंजीनियरिंग है, नीट है, एमसेट है, नाटा है, आईसेट है, लॉसेट है और भी दूसरे कोर्सेज हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में सिविल सर्विसेज के भी कोचिंग का सेंटर का आगाज हमारे पास होगा। आईएएस निकलेंगे, आईपीएस निकलेंगे, आईएफएस निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, वकील निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे। ये हमारा मिशन, ये हमारा अज़्म है, ये हमारा ख्वाब है। और मैं आपसे कहूंगा कि आज हम पर उंगलियां उठ रही हैं, हर जगह पर हम पे इल्जाम हो रहा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त नहीं करूंगा कि हमारे लिए लड़िए, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा दिफा आपको भी करना होगा। और इन शरपसंद और इन मुनाफिकीन, वो इंतशार बर्पा करने वालों के दरमियान में आपको आकर कहना पड़ेगा कि अगर तुम तनकीद करते हो अकबर ओवैसी पे, तो पहले अकबर ओवैसी जैसा काम करके तनकीद करो तो हम तुम्हारी तनकीद को करेंगे। बेशक तनकीद करो। बताओ मुझे, नीट में अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो बोलो अकबर साहब अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ऐसा पढ़ाओ इससे और अच्छा होगा। स्कूल चल रहा है तो बताओ, बोलो अकबर साहब आपका जो तरीका है स्कूल चलाने का, इसमें ये तब्दीली लाइए, आप अच्छा नहीं चला रहे, हम तब्दीली लाएंगे। लेकिन ये लोग करते तो कुछ नहीं है, मगर सिर्फ क्या है, चबूतरों पे बैठना, महफिलों में बैठना और फिर मजलिस पे तनकीद करना। तनकीद करने वालों से कहूंगा, क्या तुम 9 करोड़ रुपया खर्च करने तैयार हो सालाना? नहीं, 9 पैसे भी नहीं देंगे। जैसा उर्दू में और एक मुहावरा है ना, 100 गज वारूं 1 गज भी ना फाड़ूं। इनका यही है, वारते तो 100 गज है लेकिन फाड़ते तो 1 गज भी नहीं। लेकिन
100 गज के तनकीनें जरूर करते हैं हमारे ऊपर। देखिए, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप 5 साल में एक मर्तबा निकलकर हमारे हिम्मतों और हमारे अज़्म, हमारे इरादों को और मजबूत करना, ये आपकी जिम्मेदारी। हर कोई कहता है, इलेक्शन में मैं सुना कई लोग मुझे बोले कि अकबर साहब आपका क्या मुकाबला, आप ही जीतने वाले। अरे मैंने बोला, अरे भाई आप वोट डाले नहीं डाले? अरे अकबर भाई मैं वोट डालो नहीं डालो, आप ही जीतने वाले। हर कोई यही बोलेगा। देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता हूं तो हश्र के मैदान में अल्लाह को मुझे जवाब देना होगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मैदान हश्र में आपको भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। मैंने आज हक बयानी कर दी। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं कि निकलकर हमारे हिम्मतों और हमारे काम और हमारे जज्बे को एक और हिम्मत अता करें, ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये काम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो याद रख लो, आने वाले कल में अगर आप मुंतशिर हो जाएंगे और आपका साथ नहीं रहेगा तो ये इमारतें वीरान हो जाएंगी। ये इमारतें वीरान हो जाएंगी। कितना मेरा क्या है बताओ आप? मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया जिंदगी में, दौलत से नवाजा, इज्जत से नवाजा, शोहरत से नवाजा, ताकत से नवाजा और 6 मरतबा एमएलए-शिप से भी नवाजा, 30 बरस से एमएलए हूं, और क्या चाहिए? अगर मुझे घर बैठना है तो घर बैठ जाऊंगा खुशी से। मेरा क्या बताओ, मेरा क्या नुकसान? नुकसान कौम का होगा, नुकसान हमारा होगा। इस चीज को समझना होगा। खुदा इस बात को समझिए। मैं वक्त ले रहा हूं, तवील तकरीर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आज वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारी जमात है, वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा जज्बा है, हमारी दुआएं हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेकाम बख्शिए, जमात को मजबूत करिए, इस चीज को समझिए। अरे हमारे पास प्रोग्राम्स है। मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम ओवैसी हॉस्पिटल में भी एक नए कोर्स का आइंदा तालीमी साल से आगाज कर रहे हैं। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया, बीएससी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये सारे कोर्सेज, कुछ 11 कोर्सेज हैं। बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, ये 4 साल का एक कोर्स का आगाज कर रहे हैं। दूसरे जगह पर है, वहां पर 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख फीस लेते हैं। हम उतनी फीस नहीं, कम लेकर हमारे जूनियर कॉलेज में वो बीपीसी के स्टूडेंट जो नीट में एमबीबीएस की सीट या फार्मेसी या दूसरे मेडिकल स्ट्रीम के कोर्सेज में दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे, हम उन तुलबा और तालिबात को ये कोर्सेज के जरिए उनको मेडिकल स्ट्रीम में लाना है। हमारा एक प्रोग्राम है। और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिंदगी का मकसद क्या है? इल्म, 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 तालीम, 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 यही है और कुछ नहीं। मुसलमानों का इत्तेहाद, 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 यही है। खुदारा समझिए, आज आपको हमारा साथ देना होगा, खांधे से खांधा देना, आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए लोगों के सामने यह बताना होगा कि बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी तंजीम है जो इतना काम कर रही है, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा एमएलए है जो 15,000 बच्चों को तालीम दे रहा है।
अरे आज मुझे हैरत होती है, वो बदकमा के साड़ियों की तकसीम के लिए कतारें दिखती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत अफजाई जब करने का 5 साल में एक वक्त मौका आता है तो उस वक्त कतारें नहीं दिखती। लेने के लिए तो कतारें हैं, देने के लिए जज्बा नहीं। ये अच्छा नहीं। समझिए इस बात, क्या हमारा काम 100% नहीं है? लोगों को बुरा दिखेगा, लोगों को बुरा दिखेगा। ये 100% काम है तो आप भी तो 100% करना ना। लेकिन 100% नहीं होता, 40% 50% में दम तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम तो 100% ही हो रहा। तो आप बताइए, अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, कामयाबी हासिल करते हैं, दिल लगा के करेंगे काम, और मैं ऐसी नजरअंदाज करके चला जाऊं और 2 लफ्ज आपकी हिम्मत अफजाई के भी अदा ना करूं, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? अपने दिल पे हाथ रखकर बोल दो मुझे, क्या आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं आता? सोचिए इस बात, याद रखो, वो हम जो अपने मोहसिनों को भुला देती है तो वो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ती। वो हम जो अपने मुस्तकबिल को सुधारने वालों को भुला देती है तो अल्लाह भी उस हम को कभी कामयाब नहीं करता। एहसानमंद रहो, कदर करो, कदर करो अपने जमात की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपनी क़यादत की, कदर करो इन इमारतों की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो आपको अपने इत्तेहाद और अपनी जमात से मिला। कदर करो कि हिजाब के नाम पे आपको तालीम से महरूम नहीं किया जा रहा है। कदर करो कि आपके महलों में अज़ान बंद नहीं हो रही है। कदर करो कि दीन के नाम पे बाजारों में आपको लौटा नहीं जा रहा है। कदर करो कि आज आपके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करती है आपकी क़यादत। कदर करो, अपने कदरदानों की कदर करो, अपने मोहसिनों की कदर करो, अपने खिदमत गुजारों की कदर करो। हम एहसानमंद हैं आप। अकबरुद्दीन ओवैसी जो इतना काम करता है ना, लोग मुझे बोलते हैं अकबर साहब और कितना करेंगे? 10 स्कूल हो गए, 14 इमारतें हो गई। लोग मुझे बोले अकबर साहब 14 इमारतें, 30,000 बच्चे और फिर 12,000 बच्चियां सालाना, तो इतने ज्यादा हैं। फिर अभी भी आप हमारे 2 जूनियर कॉलेज हैं, आइंदा साल और 3 जूनियर कॉलेज आ रहे हैं, 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आइंदा साल में इंशाअल्लाह 2 डिग्री कॉलेजेस भी हमारे आ रहे हैं। उसके बाद आइंदा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स भी हमारे पास से आने वाले हैं। अरे ये काम इतना हम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? समझो खुदा, समझो इस बात को, इस चीज को समझो कि आज ये जो काम हो रहा है, इस काम को हमको आगे लेकर जाना। मेरी जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं है। 30 बरस एमएलए रह चुका, पहचान बना ली, दौलत से नवाजा, शोहरत, ताकत सब है। 2 बच्चे हैं। ये बच्चा है डॉक्टर की डॉक्टरी भी हो गई, एमडी भी कर लिया, अब आगे लंदन का एक इम्तिहान है वो पास करना चाहता है, वो कर लेगा तो या यहां पे या कहीं और पर काम कर लेगा। मैंने तो जो तालीम देनी थी अपनी औलाद को दे दी, काबिल बनाना था बना दिया, इल्म की दौलत देना था दे दिया। ये एक बेटा और एक बेटी है। मेरी बेटी एलएलबी कर चुकी है, एलएलएम कर चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी मुसलमान बच्चियों में सबसे पहली वाहिद बैरिस्टर है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताओ?
میرا تو کچھ نہیں ہے، کتنے دن جیوں گا اور شاید اور 10 برس، اس سے بڑھ کے تو نہیں، لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ میرا ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول، میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے، خود بخود چلتے رہے، ایسا انتظام کریں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھو اس بات کو۔ لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں، حق بیان کر کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیے۔ اب میرے پاس ہے اٹینڈنس بھی ہے آج کی، اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم، 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم، انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم، ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم، انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم۔ ارے آپ بتاؤ، ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے، یہاں فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے۔ اسکول، یہ اسکول کیا غریبوں کا اسکول ہے؟ کیا یہ خیراتی ادارہ ہے؟ آپ بتاؤ، نئے شہر کے کارپوریٹ اسکول بھی چھک مرانا ہمارے اسکول کے سامنے، اتنے اچھے اسکول ہیں ہمارے، اور یہ اسکول غریبوں کے لیے ہے، مفت اسکول، تو کیا یہاں نہیں آئیں گے؟ 8 بجے 8:30 بجے اسکول میں رہنا ہے، 9:30 کو بچوں کو لے کے آتے، آ کے لڑتے، کھولو گیٹ کھولو۔ ارے وقت ہے نا، یہ کیا چمن ہے کہ جب چاہے جب ٹہل لو، جب چاہے جب نکل جاؤ؟ ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی کتنا ہے؟ یہ سال داخلہ لے لیے، اس کے بعد پرسوں میں عمر کالونی کے اسکول میں تھا دیکھنے کے لیے، باہر نکلا تو ایک محترمہ مجھ سے مل کے بولی، اکبر بھائی مجھے آپ کے اسکول میں میرے بچے کو داخلہ۔ تو میں نے پوچھا آپ کا بچہ کہاں پڑھتا تھا؟ تو بولے بابا نگر کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہاں پھر نہیں، وہ جو ہے 9 مہینے سے اسکول کو نہیں گیا تو وہاں نام نکال دیے، ٹیچر میرے بچے کی جگہ دوسرے کو ڈال دیے، اب 9 مہینے کے بعد میں بچے کو بھیجنا چاہوں۔ میں نے پوچھا کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ آپ اندازہ لگاؤ، 9 مہینے تک لاپتہ رہیں گے، 9 مہینے کے بعد آتے ہی ہم گیٹ کھولنا اور ہمارے پرنسپل صاحبہ اور میں ٹھہر کے بولنا، آئیے سرکار استعفا لے۔ آپ کیا باتیں بولی آپ؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ اور کوئی مجھے فون کرے، کل ہی فون کرے، میں پریشان ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے نوکری دے دیجیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اویسی ہاسپٹل میں ہے، وہاں جا کے کر لو نوکری۔ تو مجھے پلٹ کے بولے نہیں اکبر بھائی، اویسی دور ہوتا، ذرا اسرا یا اور کہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریے، بغیر نوکری کے گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیے ویسا انتظام کروں گا، دعا کریے۔ اور کیا بولیا، اسکول میں داخلے، بابا نگر میں داخلے ختم ہو گئے یہاں پہ۔ تو میں نے کہا ارے یہاں نہیں ہے، ریاست نگر کے اسکول کو چلے جاؤ، بچے کو پڑھانا ہے نا وہاں پڑھا لو۔ بولے نہیں اکبر صاحب وہ دور ہوتا۔ ارے آپ بتاؤ، ان سے بھی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کرا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کو گھر میں بھی جا کے پڑھائیں گے بچے کو۔ اور کیا بولیا آپ اندازہ لگائیے کیا حال ہو چکا ہے ہماری قوم کا۔ بس یہ ہے، کچھ نہیں، اکبر صاحب ہے نا، مجلس ہے نا، بس منہ میں نوالا ڈال دے، نام کھا لیں گے، پڑے رہے۔ نہیں ہوتا، یاد رکھو اللہ
قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں. اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین ہے. آج آرام پسندی کی زندگی ہو گئی. بیٹھی جگہ مل جانا، یہ بھی مل جانا، وہ بھی مل جانا، وہ بھی ہو جانا، یہ بھی ہو جانا، سب ہو جانا. نہیں ہوتا. آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. میں یہاں بیٹھی خواتین سے کہوں گا کہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو سمجھیں. کل کے دن آپ لوگ ماں بنیں گی، اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو بھی سمجھانا ہوگا، ذمہ دار بننا ہوگا. اگر ہم سمجھیں گے کہ بس غیب سے مدد ہو جائے، غیب سے کچھ ہو جائے، تو غیب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے نہیں ہو. اکبر الدین اویسی آپ بولیں گے کہ اتنے الیکشن جیتا 6 مرتبہ، اتنا زبردست، ارے ان کو کیا ہے، دولت ہے، نام ہے، پہچان ہے. ارے یہ آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے گولیاں بھی کھائی ہیں. اس مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے خون سے بھگویا اس زمین کو. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تلوار کے ضرب لیے میں نے اپنے پیٹ پہ، اپنے جسم پہ. چاقوؤں تلواروں کے ضرب لیے، کڑاڑیوں سے مارا گیا. 5 مرتبہ جیل میں رہا، 40 دن جیل میں رہا. میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی، ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا. جیل کھلی تھی، سردی تھی، جنوری کی، کڑاکے کی، اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا، کانپ رہا تھا. اور کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا. کھانا نہیں دیا جاتا تھا، دانے دانے کو ترستا تھا. ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے. تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. یاد ہو، سمجھو اس بات. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا، راتوں رات کامیاب ہو جائے گا، تو نہیں ہو. محنت کرنی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی، مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگیں، تلواروں سے مارا گیا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا. لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا. 70 مرتبہ مارے تھے، 3 گولیاں، انتڑیاں، گردے سب. تو میں احسان مند ہوں. آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ ہی سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ آپ سب کو کامیابی کامرانی دے. بات الحمد للہ.